देवो महेश्वरः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे जयाजनी जयाने सदा वासनामातकेन सर्वदा नाम कीर्ति नमस्कार त्या ब्रह्म सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम समर्थ। ओम अर्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ भगवती अष्टादशाध्यायी तथा संबोधना बोधितं तेलीयमानमुगा भूयात् भारतपङ्कजम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं भगवन्तं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रं क्रमोपनिषद्वै ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। ಇವತ್ತು 15ನೇ ಸಲ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಸಲ ಅಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕ, ಒಂದು ಸಲ ಅಂದ್ಬಿಡು. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥ ಪಂಚದಶೋಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಊರ್ಧ್ವಮೂಲ ಮಧಶಾಖ ಮಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್. ऊर्ध्वमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ಅವ್ರ
ಅವರು ಅಂದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು 5-6 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಂತು ಅವರು ನಾ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ. ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖಾ ಗುಣಪ್ರವೃದ್ಧಾ ವಿಷಯ ಪ್ರವಾಲಾ ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನ್ಯನುಸಂತಾನಿ ಕರ್ಮಾನುಬಂಧೀನಿ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೆ. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यतः प्रवृत्तिः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. निर्माणमोहादितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ಅದೇ ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः.
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यत्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यत्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदा तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव च। सर्वस्य चाहं मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव च। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगार्थमस्तु। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ನಾನು ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಅನ್ಬೇಕದು. ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿರ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ. अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ಈ ಎರಡು ಕೂಡ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ. ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪ ಆರ್ಜವಂ. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧ ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ. ದಯಾಭೂತೇಶ್ವಲೋಲುಪ್ತ್ವಂ ಮಾರ್ದವಂ ह्रीरचापलम्. अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्. तेजः क्षमा धृतिश्शौच मद्रोहो नातिमानिता. तेजः भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. तेजः क्षमा धृतिश्शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च. अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्. दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता. मां शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मां शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव.
श्रीमता मानससम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव गौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಗೌಭೂತ ಸರ್ಗ ಹಾ ಅದೇ ಗೌಭೂತ ಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದೈವ ಆಸುರ ಏವ ಚ ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥ ಮೇ ಶೃಣು द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिंच प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुराः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् किमन्यत्कामहैतुकम् किमन्यत् किमन्यत्कामहैतुकम्
किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवृत्तन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः चिन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभूतम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदपि मे भविष्यति पुनर्धनम् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदपि मे इदमस्तीदपि भविष्यन्ति पुनर्धनम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि असौ
असौ मया हनिष्ये चापरानपि असौ मया हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी असौ मया हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया आढ्यो विजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया आढ्यो विजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्च इत्तज्ज्ञानविमोहिता यक्षे दास्यामि मोदिष्यानविमोहिताः यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः आढ्यो विजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्च इत्यज्ञानविमोहिताः आढ्यो विजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं संश्रिताः अहंकारं बलं कामं क्रोधं संश्रिताः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः
अहंकारं बलं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मदेहेषु प्रतिशन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यदस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमान् गतिम् ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರು ಒತ್ತಕ್ಷರಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಮ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವಲ್ಲ, ಮಾಮ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೆಯ ತಥೋ ಯಾಂತ್ಯಧಮಾನ್ ಗತಿಂ. ಏ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮಾಮ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೆಯ ಮಾಮ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೆಯ ತಥೋ ಯಾಂತ್ಯಧಮಾನ್ ಗತಿಂ. आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमान् गतिम्. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः. आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्. ततो याति यान्ति अಲ್ಲ, यशास्त्रविधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः.
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು 5 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಷ್ಟೆ. ಅಥ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯಃ ಅಥ ಸಪ್ತದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ यजन्ते श्रद्धयान्विताः ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। ಸತ್ವಮಾಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ सत्त्वमो रजस्तमः। ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ श्रीभगवानुवाच ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ त्रिविधा भवति श्रद्धा। त्रिविधा भवति श्रद्धा। ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜಾ देहिनां सा स्वभावजा। देहिनां सा स्वभावजा। ಸಾತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ಚೈವ सात्विकी राजसी चैव। सात्विकी राजसी चैव। ತಾಮಸೀ ಚೇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು तामसी चेति तां शृणु। तामसी चेति तां शृणु। ಸತ್ವಾನುರೂಪಾ ಸರ್ವಸ್ಯ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य। ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भवति भारत। ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋಯಂ ಪುರುಷೋ श्रद्धामयोऽयं पुरुषो। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो। ಯೋ ಯಚ್ಛ್ರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಃ यो यच्छ्रद्धस्यैव सः। यो यच्छ्रद्धस्यैव सः। ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾನ್
यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः यक्षरक्षांसि राजसाः यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चन्ये प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरम् अशास्त्रविहितं घोरम् अशास्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपोजनाः तप्यन्ते ये तपोजनाः तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ ಮಹಾರಾಜರು ಗೋಂದಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು. ಇಸ್ವಿಸನ್ 1845 ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅವತಾರ ಆದದ್ದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದದು. ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರದೊಂದು ಸಂಧಿಕಾಲದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಣ್ಣಂಗೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವಹೀನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರ್ವಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಜರ ಅವತಾರ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾಳ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ಅವ್ರಿಗೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ, ಸಾಧನೆಯ ಕಡೆಗೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕಡೆಗೆ ಒಲವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಜ್ಜ ರಾವ್ಜಿ ಮತ್ತು ಗೀತಾಬಾಯಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು, ಲಿಂಗೋಪಂತರು ಅವರ ಅಜ್ಜ. ಅರ್ಥಾತ್ ಲಿಂಗೋಪಂತರು ಅವರ ಅಜ್ಜ. ಅವರು ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂಜವಿ ಮಾಡಿದರು. 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂಜು ಆಯ್ತು. ಮುಂಜು ಆದ ಬಳಿಕ ಅವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರ್ಮುಖ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಶಾಲೆಯಾಗಿನ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮಾಸ್ತರು ಬ್ಯಾಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಟ್ಟ ಶಾಲ್ಯಾಗ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಈ ಶಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ನಾವು ಊರಾಗ ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಊರು ಬಿಟ್ಟ ಹೋದರು. ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹುಡುಗರಿದ್ರೆ, ಮಾಸ್ತರ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗಾರೆ ಒಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದು ನಡೀತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಗೀತಾಬಾಯಿರು ಅವ್ರನ್ನ ದನ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಇವ್ರು ದನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ದನ ಕಾಯಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ದನ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಹೊಲ ಹೊಕ್ಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅವ್ನು ತಿಂತಿದ್ದು. ಮಂದಿ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಇವತ್ತು ದನ ಹೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ದನಾನೂ ಚಂದಂಗೆ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅದು ಮಹಾರಾಜರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು.
ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿನ 8ನೇ ವರ್ಷನೇ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಧುಗಳು ಸತ್ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಗೋಸಾವಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಊರಾಗ ಒಬ್ಬರು ರಾಮದಾಸಿ ಬುವಾ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದರು, ನೀವು ಊರು ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂಗದ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗದ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಗುರುಗಳೇನು, ಅವ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೇನು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋತಾ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ. ಮಹಾರಾಜರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ, ಇವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ. ನಮಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತನಿಸಿ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿನ 8ನೇ ವರ್ಷನೇ ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ವಾಮನ ಮತ್ತು ದಾಮೋದರ ಅಂತ ತಮ್ಮ ವಾರಗಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು 3 ಮಂದಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಸಿಕ್ಕಲೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಗೋಂದಾವಲೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಗೋಂದಾವಲೆಯಿಂದ ಮಧುಕರಿ ಬೇಡಿಕೋತ ನಡ್ಕೋತ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಮಾರು, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಧ್ಯೇಯ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕಲ್ಪನಾ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮನ್ಯಾಗ ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ದನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು 3 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಊರಾಗಿನ ಮಂದಿ ಬಂದು ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೈಮ್ಯಾಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೌಪಿನ ಒಂದು ಅಂಗಿ 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಊರಾಗಿನ ಮಂದಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಡೋದು, ಪೇಡೆ ಇಡೋದು, ಅವ್ರ ಕೊಳ್ಳ ಒಂದು ಮಾಲಿ ಹಾಕೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಮನ ಮತ್ತು ದಾಮೋದರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವ್ರು ಮಾರಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ನೋಡೇ ಮಾಲಿ ಹಾಕೋರು ಜಗತ್ತಿನಾಗ, ತಿಳಿತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 8 ದಿವಸ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ವಾಮನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಇಲ್ಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಊರು ನೆನಪಾಗ್ಲಿಕತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಊರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಬಂದು ನಡ್ಕೋತ ಬಂದ. ಅವಾಗ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ನಸಿಕ್ಕಲೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಗೀತಾಬಾಯಿರು ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಊರಾಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿದ್ರು. ಬಾವಿ, ನದಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತರು. ಹತ್ಕೋತ ಕೂತರು. ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅನ್ಕೋತ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ವಾಮನೇನಿದ್ದಾನ, ಇವು ತಿರುಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಾಗಿನ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿ ಹಂಗಾರ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಂಗಾರ ನಾವು ಎತ್ತಲಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾಮೋದರ ಊರಿಗೆ ಬಂದ. ಹೇಳ್ದ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಚಡಪಡಿಕೆ ಆಗಿ ಅಜ್ಜಿ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಚಡಪಡಿಕೆ ಆಗಿ ಅವ್ರು ರಾವ್ಜಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋತನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರ ಮನೆ ಟಾಂಗ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಟಾಂಗಾದಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಡ್ಕೋತ ಅವ್ರು ಮುಕ್ಕಾಂ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲಿರೋ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ನಾವು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತನಿಸಿ ಅವತ್ತು ಹೊರಟರು. ಹೊರಟಾಗ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ್ ಬಂದ. ಬಂದು ಏನಂದ, ನನಗೇನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮೈ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಎಡಗಿಮಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದೊಂದು ರಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು, ಬಾವುಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ನ ಹರಿದು ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಉಡಿದ ತಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಅವಾಗ ಅವನು ದಾಮೋದರಂದ, ಏನೋ ಇದು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕ್ ಕೇಳಿದ ಅಂತ ಕಿವಿ ಹರ್ಕೋತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಂದರು, ಅದು ಏನಾದರೂ ಇರಲಿಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಅದರ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ. ಮಹಾರಾಜರ ಜನ್ಮಜಾತ ಉದಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವ. ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, पंत झाल्याशिवाय संत होऊ शकत नाही. मनुष्य उदार ಆಗ ಹೊರತು ಪರಮಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ ಹಿಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿಸ್ಕೋತ ಒರೆಸ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅರ್ಥಾತ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುದ್ದು ಭಾವ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಟಾಂಗಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವ್ನು ಕೇಳು, ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀರಿ? ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಗೋಂದಾವಲೆಯಿಂದ ಬಂದೀವಿ, ಸದ್ಗುರು ಶೋಧ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟೀವಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ಇದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಮತ್ತೇನದ ಅದು ದಾಮೋದರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಾಮನದ ಜೊತೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜೋಪಚಾರ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಾಪಿ ವಾಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಾವಳಿ ಕಂಬಳಿ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಸತ್ತು ಹೋದ. ಅವನು ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ದಾರ್ಯಾಗ ಇವ್ರು ಭೇಟಿ ಆದರು, ಯಾರು, ರಾವ್ಜಿ ಅವರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ, ಗಣು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅಂತ. ಅವಲ್ಲೇ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದಾನ, ಅಗದಿ ಆರಾಮಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಆಗ ರಾವ್ಜಿ ಅವರು ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ರಾವ್ಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಅಳು ಬಂತು. ಅವನ್ನ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು. ಆವಾಗ ರಾವ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು, ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹತ್ತತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಹತ್ತತ್ತು ಇದು ಆಗ್ಯಾಳ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ರಾಜಪುರೋಹಿತರಿಬ್ಬರು ಬಂದು ರಾವ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಇಲ್ಲ, ನಾ ಈ ಹುಡುಗನ ನಾವು ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೂಕನ್ನು ಮಾಡೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಖರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೋಕಂದು ಮಾಡೀವಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅದು. ಅವಾಗ ರಾವ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲರಿ, ನಾವು ದತ್ತ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಬಹಳ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ರಾವ್ಜಿ ಅವರಂದರು, ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ರು. ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾವ್ಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಗೋಂದಾವಲೆಗೆ ಬಂದರು ಸಹಿತ ಮಹಾರಾಜರ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅದ ವಿಚಾರ, ಅದ ಚಿಂತನೆ, ಅದ ಒಂದು ಇದು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನ್ಯಾಗಿನ ಮಂದಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ನು ಕೊಳ್ಳಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ ಮನ್ಯಾಗ ಸ್ವಸ್ಥ ತಾನ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೋಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಘುನ ಇವ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ನು ಅಂತ ವಯಸ್ಸಿನ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕನ
ಒಂದು ಕನ್ಯಾ ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ಯಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರು ಅವಾಗ 10 ವರ್ಷದವರು. ಆ ಹುಡುಗಿದ್ಲು ಬರೀ 6 ವರ್ಷದ್ದು, 8 ವರ್ಷದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲು. ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಊರಾಗ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಲಿಂಗೋಪಂತರಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಮಗ್ಗಲ್ದಾಗ ಗಣಪತಿ ಗಣು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮಗ್ಗಲ್ದಾಗ ಗಣು ಇಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂದೀಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಕಂದೀಲ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಊರಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿ ಬಂದರು. 8-10 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾನಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಉಂಟ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಹಾದೊಳಗೆ ಮಹಾರಾಜರ 6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಗುಹಾದೊಳಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಲಿಂಗೋಪಂತರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಗು ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಭಯ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು? ಮಹಾರಾಜರಂದರು, ಏನು ಭಯ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು? ನಾನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಜಗತ್ತಿಂದ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಚೇಳು ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಎದರಲ್ಲೂ ಭಯ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಶಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಮುಖ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಗನೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ದಿನ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ 12ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ. ಆಕೆ ಹೆಸರು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮದುವೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 12ನೇ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. 12ನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಗುರು ಶೋಧ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಳಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಸತ್ಪುರುಷರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆದರು, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕರು, ಹೆಗಳೆಗಾಂವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋದರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೇನದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಹಾರಾಜರ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳದೊಂದು ಸಂಕೇತ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಮೂರ್ತಿಮಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮೂರ್ತಿಮಂತ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಅಂತ. ಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ದೈವಿ ಭಾವಗಳೊಂದು ಸುಂದರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂಥ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಗೇಯಂ ಗೀತಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ನೇಯಂ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗೇ ಚಿತ್ತಂ. ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸತ್ಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ, ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಗೇಯಂ ಗೀತಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರೀಪತಿ ರೂಪಮಜಸ್. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೂರವರಿಗೆ ಇದರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ್ದಷ್ಟ. ಇದರೊಳಗೆ 4 ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನೆಗಳವೆ. ಮೊದಲನೇದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೀತಾ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ, ಒಂದು ಸಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಗೀತಾ ಮುಗಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಅದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರೀಪತಿ ರೂಪಮಜಸ್ರಂ, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 3ನೇದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೇಯಂ ಸತ್ತಂ, ಸತ್ಪುರುಷರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ದಿನ 3 ಸಲ ಸತ್ಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಈವರೆಗೂ ಒಂದು 17-18 ಸತ್ಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮತ್ತೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10, ಈಗ ಸದ್ಯ 10 ಸತ್ಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆ ಓದ್ರಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ದೇಯಂ ದೀನ ಜನಾಯಿಚ ವಿತ್ತ,
ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ವಿಚಾರ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಒಂದೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ 20-20 ರೂಪಾಯಿ ಬಡಿತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಕೈ ಮುಂದೆ ಒಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು 4 ಇಡುವಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೇನಾರೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀವಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀವಿ, ಮತ್ತೇನೋ ತಿಂತೀವಿ. ಆದರೂ 4 ಕಡೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಮುಂದೆ ಹೋಗತ್ತಾಗ ಅಂತೀವಿ. ಕೋರ್ತೆ ದೇಯಂ ದೀನ ಜನಾಯ ಚ ವಿತ್ತಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ. ಗೀತಾ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಸೋಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 10 ಪೈಸೆ 20 ಪೈಸೆ 4 ಅಣೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಕೋತ ಇರಬೇಕು. सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर उपासने सत्कर्म योगे वैधारवाणे सीता जय जय राम. नमस्कार गुरुजी. हाँ नमस्कार. हाँ नमस्कार. बर हाँ बर. नमस्कार गुरुजी. हाँ बर.